деп койсо болот да, ошолордон чаңдаштыруу жолу ушундай сорттор чыгарылат. Бул жерде дагы алманын кээ бир сорттору сүрөттө турат, сүрөттө кийинтирине бериш керек. Koyat. Neyse olsa. Yani kişine tarzında toplu yapmak zor bu tamamen biraz. Almanın kendi sortları, jersey markasıyla, cay mezinde çapraz sortlardan, cay palmalardan kıskaça karakteristikası var bu yerde. Daraklar kebir kuvvetli ösüp, kebir kuvvetsizler ösüp de, o şoğu yarışa, almalar gargılı alma. Darağına jarışadan göret, mömösünün tüsüne jarışabız göret, mömösü formasında anam dışı mezgiline jarışabız göret da. Forması öte manili emez. Manili olan tüsü manili, dışı mezgili manili, cayda bu şoğu tabi güzdevi cay kışta. Anam ne dedik? Ama darağının ösü kuvveti da darağı kebiri spor tüyünde de otamız. Spor tüyündeki sortlar benim bolum bir butak bol oturan olsa, şu denesi iyi жылы bızradan nömür ötüman mayda nömür butaklarına aylanat, nömür üçürlüğün aylanat. Bunlarda spor tüyündeki sortlar da koyuyoruz. Alarga red chief, scarlet spor şol sortlar girer. Alar ancak şahta bayt, minus çağı şol. Koçatda ektiniz, ektiğinden keyin şahta atış gerekler. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl siz forma verişiniz gerek. Bala'nın dele 7 yaş 10 yaşa çeyip tarbiye vergende, bularga tarbiye, training sistemi yapar, tarbiye veriyor, sistemasını uç gerek. Kebirine vaza forması verilir kebir daraflara, kebirine deri içinde lider forması, kebirine modifi lider forma verilir. Daraktın türüne, tabiatı kanda ösü atsa, piramida, çereçle piramida ösü, piramida forması veririz. Cemrahta bir ösü atıp piramida var, liderge veririz. Aları çarşafını açalmayız da, tabiatına karşı gel almayız, tabiatına okuşturup forma veririz. İkincisi ise klimat. Bir yer, buna yerde su saklaşı, köl bir darya çoğun suyun ayantı olsa, al yerine su gök bulanat. Su saklaşı olganda neler ayantı gök bulanat, su gök bulanat, havadan munduluk gök bulanat. Munduluk gök bulanat ne olur? Havadan munduluk gök olsa ne olur? Gribok. Gribok, kozgarın onları koyuyor o yerde. Parça, manilyoz örüktürdü. Almalarda parça, akkever oluşturuları mıçın sarasa. Şu kozgarınlar mundulukta yaş görüyor için mundulukta daha test taraydı. Almalarımız teste doğru verir. Kurularak şeyde 3 yolu darlasan geçişti olursa, 3 bin somak çağırırsan geçişti. Sen 6 yolu darlatasın. Ekesi gök uakı, ekesi gök cümüşçü güç, ekesi gök darga, akça gök kuru tutasın. Şuna meselesi okumak da. Ben bunu neden başkası ettim? Ben cıldır veriyorsam. Ben neden ayıp kaldım? Oşal daraktın nemesi dağı mani diye da spor türleriyle aşağıdaydı otağız. Biroq tez mömür beradi. Etken жылы ertesi yıl уже mömür başladı. Birden eklep çıkıp başladı. Al endi jönөкөй standart tüyündeki sortları Golden, Galalar, Fuji'ler, Grand Smith bular standart tüyündeki daraktар келип калат. Bular жакшы шактайт. Биринчи жылы шактарды көп чыгарат, градустары кененирээк. Шактан маселе жок. Кессеңиз деле шак чыгара берет да. Белки кессең деле шак чыгарбай коет. Анын табиаты нөмір бергенге көбүрөөк басым жасайт. Бунун табиаты көбүрөөк бутак чыгарганга басым жасайт да. Эми биз ал бутагына да келет. Бутагында ошол адамдын эки буту баасы тургандай да дарактындагы нөмө бере турган генеративдик органдарын, нөмөсүн жана вегетативдик органдарын сабагын өкөн бирдей кармап кетишибиз керек да. Өтө көп гүлдөр көп нөмө берсе бул дагы жакшы нерсе эмес. 1-2 жыл жакшы берет да, 3-чү жылы таштайт өзүн. Нөмө бербей коет. Дарак тажап калат. Баягы өзү биз 8 сааттыкта 16 саат иштесек нормал болсо, мисалы элестетке 22 сааттан иштеп аткан адам Швецияда бирдекеде иштегендер бар. 20 saat 22 saat üstte bir ülkede turalım, al bir kança gün işlemeye çıdağ yapalım da den sol ucu çok aşık olalım. Biri küçük çıdağ yapalım, ama arada argan çıdağ yapalım. Al oşunda daraklarda bile belki normasına baş gerek de öte gök gül, öte gök gülü jakşı degen düşünükmez. Normasın jakşı, normasını kan biliriz, anla anıtayız. Butak dele oşunda olsa, gök butak dele az mı öğret, sizin ekonomik bir faydası olur. Çandaştırışları Golden, Delicious, Grand Smith, Gala grupası. Bu yerden qarab tursanızlar, mына çandaş turuşlarında görünür Golden gelet. Ayağında kalıp koyacağız burada. Samret. Samret degen jayfı kızıl deyildi. Sort endi. Bu hazır köçetimizni izlesеңizdер, Turkiyadan taап аласыздар. Бирок сол ушул мезгилдери гүлдөгөндөн баштап эрте жазда мисалы апрелдин 15-inde гүлдөй турган болсо, канабис 110-120 күн. Апрелдин 10-unda гүлдөдү. Канча кайсы апта кыш болот ушунда? 1 ayda 30 gün var. 3 ay
3,5 айда пышат экен. Апрелдин болсо, майдын оны, июндун оны, июндун оны, июлда баштаганда бышып калат экен да. Жана биринчи июль ортолорунда, мындай айтканда жайдын ортосунда күндөгөндөн баштап бышкынга чейин өткөн аралык күн саналуу жерде чаңдаштыруучуларга болгон делишиз. Бул чаңдаштыруучу эмне үчүн маанилүү? Чаңдаштыруучулар дөлөт түшүм алыш үчүн маанилүү. Эгер чаңдаштырууч кошо этпей турган болсоңуз, мына жерде сунуштагандардан бирөөсүң. Анда сиздин алмаңыз нормада бир 40 килограмм өнөш керек болсо, балким 30 килограмм өнөр болот да. Түшүм да азыраак болот. Сиздин чөнтөгүңүзгө, экономикаңызга минусу ошол жер болот основной. Бирок толук бойдон өнө бербей койбойт алмада, өнө бере берет. Өнөсү просто азыраак болуп калат да. Чыгырасың болот. Анна, баягы айткан ошо Израилдин сорты 200-218 саат кышкы уйкусу аз, мындай ысыраак кышында салттан жылуу өткөн жерлерге кисе болот булар да. Түшүм бышкынга чейин барган сайын күндүн неме саны өсүп атат да. Бул уже 3 ай болуп калган. 4 ай болуп калды. 4 ай. Гүлдөгөндөн баштап 4 айдан кийин бышат экен да. Чаңдаштыруу өзү деген сорт экен. Анан гала сорттары келет. Бул жерде галанын полтора сорты бар. Гала өзү бир сорт. Анан кийин галанын Мондиал гала, Руби гала, Галакси гала деген сорттары бар болчу. Буга чейинки убактардачы акыркы жылдары, мына акыркы 3-5 жылда бул кайсы жыл чыкты точно билбейм, бирок акыркы мына 2-3 жыл, 3-4 жылдан бери бак кургандар ушул популярный болду. Буларда бар тренд бар. Мөмө жемиштерде дагы 10 жылда бир алмаштырат. Жаңы келген сорттары Шинига гала, Анда гала, Галабал деген сорттар. Булар жөнөкөй мурдагы галалардын айырмасы жакшыраак кызарат. Алма жакшыраак кызарат, бирдей тезирээк кызарат. Мурдагы 2 жол, 3 жол теріп жыйнасаңыздар, буну бир жолу же 2 жол терсеңиздер бүтөт. Тегиз бирдей бир мезгилде кызарат. Генетикалык жактан сорт өзгөртүшүндө болсочу. Анан көлөмү дагы бир азыраак чоңураак салыштырмалуу. Бул мөмөсү өтө чоң болгон бир сорт. Берки фуджилерге салыштырмалуу, Грейнсмитке салыштырганда бир аз көлөмү кичинерээк, граммажы азыраак. Бирок товарный вид менде бар бактага. Барбы? Даамы өтө сонун, формасы өтө сонун, түшүмдүүлүгү өтө жакшы жана чаңдаштыруучу нормада каалабайт. Гала сорттору өзүн өзү чаңдаштыра турган сорттор керек. Дагы бир жакшы жери эрте бышат, август айы ичинде бышат. Августтун башынан аягына чейин бышат сорттордун баары. Локапта сентябрга өтүп кетет экен. Сентябрга өтүп кетет экен. Бирок товарный вид алып коет да. Товарный вид жакшы, анысына талап. Августта деле балким эми эмне болуп көрүш керек экен, баягы бышканды аныктай турган кээ бир ыкмалар бар да. Катуулугун өлчөйтүн аппараттар бар, мөмө сайт көрөсүздөр. Катуулугу бышканда кандай жумшап калат, өтө катуу болот. Ичинде сахарына асид кислота менен сахардын курамына карап өлчөйт. Ошондой кээ бир өлчөй турган түсүнө даамына жеп көрөбүз. Аларды бизде болбойт, бирок бир аппараттар менен гана точно чыгат да. Кыскача айтканда бул августта бышкан үчүн Кыргызстанда билесиздер тойго өтө маанилүү. Тойлор август айында башталат асландай. Ал мезгилде сакталган алмалар деле почти эч бир калбайт. Бышкан мөмөлөр башкалар бар, черешни өрүп бышып калган болот, бирок алманын орду баары бөлөк. Алманын баасы кымбат болот. Быйыл Кыргызстанда алма арзан, 30 сомдон, 25 сомдон, 35 сомдон оттун баап берип атасыздар да, муну катып көрөсүңөр деле. Эмнеге быйыл арзан болду? Суроо кетти. Эмне үчүн жетиштирилген үчүн? Былтыр неге кымбат болду, быйыл неге арзан болду? Экспортко да чыкпайт ал. Экспортко чыкпайт. Ал башка бир себеп болсо, бул алма быйыл көбүрөөк мөмө берди да. Алмадагы периодичность деген нерсе бар. Бир жыл көп мөмө берет, экинчи жылы же вообще мөмө бербей коет, же аз мөмө берет. Кысмый периодичность же там периодичность бар, түркчө. Кыскача айтканда бир жыл жакшы түшүм берип, экинчи жылы же начар, же вообще түшүм бербей койгон нерсеге элимде орусча периодичность деп коет, англисче периодизите. Бул эмнеден улам көп мөмө берген жылы нормада мисалы 150 дана мөмө түшүш керек болсо, 30 килограмм мөмө түшүш керек болсо, 5 жаштагы, 6 жаштагы бир дарак ал 200-250 дана мөмө тийип алат. Алардын көпчүлүгү майда болот, курт жейт, ооруйт, башка болот, көзүрак көп болот саны жана эң негизгиси мөмө жемиш дарактарында ошондой алмада кийинки жылы мөмө бере турган бүчүрлөр быйыл жайында пайда болот. Бир жыл мурдадан даярданат. Бул жактан баягы тойго кызмат кылганда эле да, бул жактан адамдар эмелерди алып баруучулар болуп туруп, бияктан официанттарга тамагын берип турганда эле кийинки жылкы эмеге мөмө бере турган гүл ачыш үчүн бүчүрлөр ошол жылы мөмө түйгөн жылы пайда болот. Азыр быйыл жайы менен кийинки жыл мөмө бере турган бүчүрлөр пайда болду. Эгер быйыл алмаңыздар көп түйгөн болсо,
ошол алмаларда көп күчүлөр толук пайда боло албай калды же пайда болгон жок. Анын себеби азык зат жеткен жок да. Өзү 100 сом эле акча болсо анын 80 сом 90 сому азыктын баардыгы мындайча айтканда уруктарга кетип калды. Уруктар дарактын баласы болот. Мөмөс эмес. Уругуна кетет. Уругу эң негизги нерсе уругуна кетет алмада. Калган ашып калган бөлүгү дагы күчүрлөргө, тамырга, салактарга ошол жылы өскөнгө, жалбырак пайда болгонго, тамырлардын өрчүүсүнө кетет. Ошол азык заты тамырдан сорулган азык заты жана күндөн фотосинтез пайда болгон азык заты. Ошол үчүн баягы көп ишин жыйнап алган жылы бир аз суютуп коюш керек да. Өлүм суютуп коюш керек. Италияда интернеттен карасаң, расында суютат бар, кошмоктор бар, үзүп чыгат. Суют. Бир күчүрдөн өзү нормада 1 же 2 дана нөмө болуш керек экен да. Норма ушундай экен. Бизде кээде ал жерден 2ден 13ке чейин гүл чыгышы мүмкүн бир күчүрдөн. Көбүнчө 5 дана гүл чыгат. Ортодогу бирөөсү король гүл деп коет, биринчи ушу гүл ачат, биринчи ушу мөмөтөт. Ошолорду калтырып, король гүлдөн түйгөн мөмөлөр чоңураак жакшы болот да, күчтүү болот. Ошолорду калтырып, чегерада жакшы чаңдашпай калган бир жагы ишик алмалар болуп, курт жеген болот. Аларды жериңиз аз болсо, 5 сот, 10 сот, 20 сот, 50 сотко чейин жер болсо, менин оюмда кол менен эле баягы швеяда кайчылар бар кичинекей. Алар менен бир күн 2 күндө суюп койсоңуздар болот. Мөмө кичинекей мезгилде, тырнактар мезгилде. Жериңиз чоң болсо, химикат менен суюпасыздар. Чыгындыра берсең болот. Бул жерде дагы ошол Royal Gala деген сорт экен, бул бир исрай көрүп коюңуздар. Galaxy Gala деген сорттун. Арка жылдап турган галалардын баарында тумшук жагы шийиширээк болот да. Салыштырмалуу шийиширээк болот. Ичкерээк болуп кетет. Мындай жүрөк формасына бир аз жакын келет. Чылдырыр. Мондел Gala дедик. Чылдыра берсең болот. Golden болсо сентябрда бышкан алма болот. Уже августта алма сорты бүттү да. Сентябрь айында бышкан сорттор өтүп калабыз. Биздин тил менен айтканда золотой грин деп коебуз, сары алма. Сентябрдын 15-20 бышат эми берилген дата ошол, бирок климатка жараша 5-10 күн ары, 5-10 күн бери же жылдан жылга жарашканда өзгөрүшү мүмкүн. 5 жыл катарасынан сентябрдын 15-ине түшүн жыйнап, бир жылы сентябрдын 25-ине деле түшүн 10 күн кеч жыйнап калышыңыз мүмкүн. Ошол жылы суураак болуп жайында кечирээк, клеткалар бөлүнүшү жай болот, суук болгондо, энзимдердин кыймыл аракети жай болот. Натыйжада кышы дагы бир аз жайлашы мүмкүн, погода салкын болсо. Ысыраак болсо дагы 5-10 күн эртерээк кыш болушу мүмкүн. Жалпы жылдан 5-10 күн эрте кеч болсо, ошо климаттан, ошо жылдын климатынан эле. Билдик, бутактар өтө жакшы шарттанат. Азыр мына Балык ТВ деген канал бар Ютубта. Бул жерде Акылбек мырза ошол каналдын ээси тартып турат, азырда тартып барабызды. Кийинчерээк көрөсүздөр Ютубта насип болсо. Анча-мынча ошол Оштогу Тешикташ базарында мөмө жемиштердин бааларын дегиз турат да, 100 миң алманын башканын. Кечинде күнү суукка чыдап кыйналбай барып, кыйналса да чыдап барып. Ошол жерде бааларын өзү деле айтып берсе болот. Голдендин баалары канча сом болот азыр ушунда? Кече 2 күн мурун эң жакшы сатылганы 80 сатылды. 80. Жакшысы офтун берилиши. Арзандары канча болот мындай? Орточо арзан. Эң арзандары ушунда 25, эң майдасы. Эң майдасы. Эң майдасы 25-15 сомго чейин. Орточосучу? Орточосу 45тен 60, эң жогорку баа 80 болду мен көргөн баалардан. Кызыл алмачы, мына биз сүйүп аткан. Кызыл алманын эң жогорку баа 65 сатылды мен көргөндөрдөн. Эң төмөнкүсү арзан. Ооба. Орточосу 25-30 сатылат ошо. 30 көбүрөөк сатылат азыр. Билерден бир суроо пайда болду. Анан өзү түзүлүшү боюнча мына стаканга окшоп, анан кийин түсү сары болуп турат да. Анан чаңдаштыруучулар деп Starting Delicious, Starting Sun, Delicious Reactive, Scaleless турат да. Булардын баардыгы бакындай неме алмаларда кирип тургандар экен. Ошондо чаңдаштырганда анан баары генотип фенотип өзгөрүп кетпейби дегендин да. Жаңы кызарып, же кызыл темирлер пайда болуп кетпейби? Жакшы суроо. Генетикалык жактан өзгөрөт. Бирок алманын мөмөсү эмес. Алманын уругу өзгөрөт. Чаңдашкандан пайда болгон нерсе бул бала. Чаңдашкандан пайда болгон нерсе бул торпок. Чаңдашкандан пайда болгон нерсе бул урук. Мөмө эмес. Баардык эле мөмөлөрүбүз тараптарында биз уругун жебейбиз. Уругун жегенде бул мисте, бадам, жаңгак, фундук окшогон катуу кабыктуу мөмөлөрдүн уругун жейбиз. Алар мөмө. Алар да болгондо сиз
мына мисктерин чаңдашып кеткен үчүн ал урун эккенде бири-бирине окшогон дарактар пайда болот эле да. Бирок алмада андай эмес. Эгерде чоңойгонча калат экен да. Кандай болсо ошондой болот. Өзгөрбөйт. Ал митозол менен гана көбөйүп клеткасы. Себеби бул жалган ченеме, ал мурда айбалар сырт гана көбөйүп кетет, ал урук өзгөрөт. Бирок ошол бир эле алмада өзгөрмөсөң өзгөрөт. Бирөөсү кызыл алма чыгышы мүмкүн, бирөөсү сары, бирөө жашыл, бирөө эрте пишип кетиши мүмкүн, бирөө кеч. Генетикалык уругунда өзгөрүп жүрөт да. Бушу мезгилинде айтып атабыз, сентябрда эффекттери болот, сактаган баштар. Эми булардагы климаттык тазалык өзгөрөт дедик. Киргизстандын арасында сөзсүз мындай эгилет да болду. Помни, онтагы биттей болчу. Мен бир суроо сиздерге. Голденин баасын өзүңүздөр тасып атасыздар. Жөнөкөй кыздалмага караганда 2 эсе кымбат экен. Бул 30 сом, 60 сом экен да, орточо болчу. Себеби эмнеде? Бул жакшы сакталат мына катык да. Ана бетки киргизстандор ревматиз жумшап кетет. Даамы да жакшы мунун. Даамы жакшы. Бул сакталат. Даамы да жакшы. Өкөтең биз кызылды жакшы көрүп атабыз го, бирок кыргыздар, мына түрк өлкөлөр кызыл алма десе жандырып беребиз да, бирок мына балманын баасы кымбат экен да. Сакталышы эми Маркын сорты жаманбы, крипсон жаман болсо эмнеге ноокаттыктар крипсон эге көрөт канада? Бул аз да. Бизде туура объем жана азды да. Бул крипсондон, голден менен золотой гринден курулган 50 соток бак мен көрө элекмин Кыргызстанда. Жок элек табашы. Мен өзүм да 2 жыл мурда супершит деген спорт жөнүндөгү сорттон бак курганмын, бизде семейный. Эми ал убакта сорт табылбай калган, анан кичине опыт натворки кичине азыраак болуп экен. Азыркы ошол мезгилге кайтсам мен 1 гектар полностью алмадан турат элем да. Галаны ошол убакта билет элем. Галадан булсам жакшы акча табарымды, келечекте кымбат баага кыйналбай сатарын түшүнгөм мен галадан. Бирок галанын сорттору Түркиядан гана апарып алган. Баасы да $4 болчу эле да. Ошол эле 2020-жылдары, 2020-жылдары. Биз Сербияныкын алдык, Сербияныкы 2 эсе арзан болчу көчөттүн баасы. 150 сомдон алганбыз. Аларда голден деле болот эле. Болгондо алдыгыла көбүрөөк объемдуу заказ берилгенде, жалаң голден болгондо утмак экенмин да, мен азыр эми ошону эми түшүнчү атам. Эми мисалы сиздерге сунушум, мындан кийин азыр сорттор өзүнчө походу кете берет. Мындан кийин бир адам ишкерлик кылып, бир бак курам, ичине жакшыраак киреше табам десе, мен эки сунушум бар алмада азыркылардан, экөөнүн бирөөсү голденди сунуштайм. Голден бир эле бул, голден делишес эмес. Дагы бир мутант чыкты. Голден эмне алса? Rangers, Golden Rangers. Golden Rangers'ın Golden Rangers'ın bir ayırması var. Bölmenin savı, ümün savı mına жерде алма отырған болса, мына жер салы отырған болса, мына чуңкыр жери боз түсті быжырап кетет да. Бұл физиологиялық бұзылу, бұл оор емес, зиян кеч емес ал нәрсече. Бұл физиологиялық ошо климатты негизинде болот, суу ысыктан болуш керек, тоштасын мен айта албайм азыр. Физиологиялык бұзылу, анан сортторго жарышмага кейбир сорттор мындай көбүрөөк процент болот, кейбир сорттор азыраак процент болот. Golden Rangers азыраак бузулат, дагы тонураак болот, кымбатыраак сата аласыздар. Golden Delicious бул маселе бир аз бар. Ошол айырмасы. Же Golden Rangers, Golden Delicious биринчи сунушу. Экинчиси Галанын азыркы чыккан, Шига Гала болушу мүмкүн. Гала болушу мүмкүн же азыр андан дагы жаңы чыккан брендиси бар. Dark Baron Gala деген, Dark Baron Gala. Түркияда бул эле актерский эң көбөйгөн көчөттөрүнчө. Мындан кийин мисалы менен сурап кеңеш алып бак курам дегендер болсо ошол Dark Baron Gala'нын өзүнүн убактында карап көрсөңүздөр түшүнүштөрдө пакистандыктардын YouTube'да видеолор бар. Dark Baron Gala башка ар бир галанын сортторун алар өстүрүп, өздөрүнүн тилинде көрсөткөн, сиздер видеону көрүп алманын түсү кандай болушун көрө аласыздар да ал жерденчи. Dark Baron Gala. Ушул гала сорттор эртеп чыккан үчүн конкуренция аз. Кымбатыраак бага сатып аласыздар. Менин ушунда бир таанышым бар. Ар түрдүү алма сорттор бар. Галасын 60тан сатышты. 60 сомдон оттуп саткан багасы. Ошол эле кызыл түстөгү башка сорттор, Редчиф бар эле, дагы башка сортторду унутпагын. Редчифке окшогон сорттору 30дан сатып атышат эле да. 30, эң аз 35тен сортировка кылып. Ушундай бир маселе да. Эми кайсынысын кыласыздар? Сиз 1 гектар жерден мисалы бир 20 тонна алма алган болсоңуз ошол жылы 2 эсе көбүрөөк акчасын алып атасыз да наркы алмага, же галада, же сары алмага. Биздин айылда бир досум бар,
Араларды апеллитель катары 10га 1 кылып, мисалы 100 көчө тексек 90 кызылында 10 арасын саралап алабыз. Ара арасын болгончо неме салабыз да. Аркадан 10 яшык чыкса, мына 1-2 яшык көрүп чыкты. Бая сатып алуучу ошто тешик ташта алып саткан эже бар, биздин айдан. Ошону чакырышкан экен. Голденга барса, Голденга биринчи Голденга издеп да. Базарда ушунча жыл окутуп баргандарга билет алып кайсы алган кандай болгончу. Базары жакшы чындыгында. Азыр мисалы 1 гектар, 2 гектар, 3 гектарга чейин бак курсаңыздар, эч грена менен талап алып коет да, кымбат эле багача. Бизде деле маркеттерден Улумска окшогон, Фрунзе окшогон чынжыр магазиндерде, чоң-чоң гипермаркеттерде алат булар. Отсалардан бир тааныш агабыз бар. 60 жерден 4-жыл азыраак, 4-жылы 13 тонна алма алды. Арасы 3,5 1 метр эккен, 80-91 бул. Силер бардыңыздар да? Ошол 4-жылы 13 тонна алды түшүп, 50 сомдон 80 сомго чейин сатты. 5 сорт бар, Грен Смит, Ред Чиф, Гала, жөн эле Гала. Анан Фуджинин жөн эле Фуджиси бар да эски. Анан айдараттуу ушул 5 сорт бар да, 5 сорттон курушкан экен. 4 сортто болсо 60 сорт чыгып калыптыр эми. Ошо 4 сорт бирок 60 сорт жерге 2000 көчөт батырып жүргөн да. Ошол жерден 4-жылы 13 тонна акчасы болсо бир $10,000 терен акча саттык деп, 800-850 миң акча таптык, быйыл кирешебиз деп салып катышканда айтып бергенбизчи. Сурооңуз кандай? Азыр данный момент Голденди мактап атабыз да, бирок кийимдин модасына окшоп бул деле бир модасы өчмөчү 4 жылбы, 5 жылбы канча өмүр сүрөт белгисиз да, бул деле модадан болот да. Бул өзү сорт жагынан алып караганда азыркы сорттордон эски сорт. Бунун модасы болуш керек эле. Бул гасипор модасы жок. Бунун негизги нерсеси аз аздыгында. Аз болгон үчүн, даамы сапаты жакшы болгон үчүн азыркыга чейин баасы кымбат сатылат да. Эгер Кыргызстанда көп тонна өндүрүп келсе, кызыл алма менен сары алма бирдей көлөмдө өндүрүп калса, адам деле 5000 тонна, одан деле 5000 тонна өндүрүп калса, анда бул деле ошо 30 сомдон сатылып калат. Болмосчу. Бирок ал жерге жеткенче дагы көп убакыт бар. 5-10 жыл жөн өтөт. Анан бетер ушерден дагы бир суроо. Мына билерсиз Голдендер яман турлоп кетет да. Мен быйыл алма турлоп кетти да. Эмне болот жок? Физиологиялык кузулуу мына азыр айттык. Сага алмага отурган болсо, мына жери турлойт. Аслында ошол жерден башталат. Самынын тегерегинде турлоп кетет. Бул физиологиялык кузулуудан баягы физиологиялык дегенimiz ысыктан, сууктан болот дегенчи. Алмалар күзгө барып кээде гүл ачып алат, байкасаңыздар. Ол дарыга барганда жоромолдойт. Илимий жактан ошол дагы физиологиялык кузулуу. Резко суук болуп туруп, кайра күн ысып кеткенде, дарак типа бир шокко кирет экен да, бир уктап тургандай болуп, өзүн жоготуп, кайра эсин алып, кайра өзүнө келгендей, дарак гүл ачып кеткен. Кушук ошо. Аны контрол кетет да жемде. Тор болуп. Ошол физиологиялык кузулуу. Жолун алса болбойбу алдын ала дарылап? Алдын алыш үчүн ошого чыдамдуураак сорт негиз керек. Golden Rangers мисалы. Же болбосо аны азыр толук жооп бере албайт. Ошого себеп болгон кайсы фактор болсо, ошонун ичине алдын алсак азаят да. Кээ бир алмаларда туптулуп, кээ бир алмаларда турлоп кеткен да. Ошондой торлогон алмалар бар. Анан өмүрлөр дагы анандай сүйрүмөс, торлоп болуп калат. Чоңой албай атабы. Анан улар сакталбайт экен да. Ичине тургандан кийин солуп калат экен, моторлогондорчу. Сакталса деле анын базарда клиенти начар болот да, эч ким алгысы келбей. Солуп калат, яман тез солуп экен. Алманын өзүндө солуп калат экен. Торлогон бөлүктө өлгөн клетка болуш керек. Клетканын өлгөн бөлүгү болуш керек. Ал жерден уже тез солгон себеби ошол аба наракка бирок оңой өтө алат да. Яни дерматитке окшоп чыгат да. Oregon sport үйүнө сорттордон бирөөсү Red Chief, Super Chief окшогон ушундай эле сорттор. Мына баягы спорт үйүнө келгенибиз бутакта бужралы нөмө бар эле ушундай сорттор да. Red Chief деле ушул, Super Sport деле ошол, Super Chief деле ушундай сорт. Ушул алмалар нерсе. Ошо менде бир суроо бар да агай. Ошо көтөрмөдө ушундай спорт үйүндө алма эгиптир да, бирөөчү. Анан Кореядан 2 профессор келди, практически көрсөттү да. Переводчиги менен келди, бул спуровой сорттогу алмалар ушундай стволдун айланасында эле алып десек, Кореядан келген немелер айтып атпайбы? Биздер вертикальный мындай шактарды мындай кылышыңар керек ушуну
kesишin керек деп өзүнүн айтканын эч бербей койду да. Талашкан маселелер эмне болуп калды ошондо? Талашкан маселелер корейцтер айтат, шагындан вертикаль кичине мындай Жаткызыш керек деп. А бирок алманын сорту спуровый болуп атпайбы? Алманын сорту спуровый, бирок Карактан баштап. Анан бирок ичке келгенде биздики мындай пирамида мындай болуп атпайт да. Ошо биз барып көргөн бак, бирок ушундай тик өскөн бак да, спуровый. Кайсы корейцтер болсо ошону мындай жаткыргылар чакта. Кайсы сорт болсо дагы тарга берүүдө азыр астада да келет. Bir daraqты erterek түшүмгө киргизиңиздер келсе, кеч түшүмгө эмес, эртерек адам түшүм алып бир аз эртерек акча тапкыңыздар келсе, даракты туура форма бериш керек, туура форма бериш керек, туура бутага бериш керек. Кесүүнүн жолдорун ар бир үйрөнүш керек. Мисалы, азыр астада келет, мындан 90 градус болсо, 45 градус болсо, эгер бир дарактын бутагы эмеге градусу тар болуп, тик өсө турган болсо, бир бутагы ал түшүмгө кеч кирет. Тик өскөнлүгү үчүн азык сактап алат, суун алат, өйдө карап өсө берет, терек окшойдочу. Отуну чоңойтуп, көлөкөсү чоңойтуп, пайдасы эмес, зыяны көбүрөөк болот. Көлөкө көп болгон үчүн башка нөмөлөр дагы азыраак болот. Жакшы кызарбайт, оңой көбүрөөк пайда болот. Анан оңой сынатында. Экинчи орточосу 45. 45-60 градус болуш керек, идеалчы. 45ден 60 градуска чейин болуш керек мына. Бир бутактын чыккан эмеси, градусу ошондой градуста болгондо идеал болот. Конечно, 90-80 градуска чейин ийишет, атайын шпалерный системалар болуп туруп, зымбырга байлап ийип, же таштарды, бакалашкаларды ар кандай ыкмалар менен бутакты ийе турган жолдор бар. Ийгенде ал жерде өсүү жайлайт. Өсүмдүктүн келген азык заты, фитогормондор бир аз өзгөрөт дагы, нөмө бүчүр тезирээк пайда болот. Анын себептеринин бириси күндүн жарыгы ар бир бүчүргө тегизирээк тийе баштайт. Күндүн жарыгы эң главный нерсе сиздердин нөмө жебиш боюнча билесиңиздерчи. Канчалык дарактын ичине, сыртына, барлык жерине тегиз тийип турса, бүчүрүнө, бутагына, жалбырагына ошончо көбүрөөк мөмө аласыздар, сапаттуу мөмө аласыздар. Сиздер ал буто темасы деген дагы да тийген. Саркымсан делшес. Бул да ошол сорттордон бири. Бул жерде көбүрөөк да жылдыр өтүп, азыркы зоомонтордон бири экен, Red Chief сорту түсүнүн да болот. Сентябрда башат, чаңдаштыруучусу көбүнчө Golden колдонот, сиздер. Мөмөсү жасакет болот. Мөмөсү чоң болуп атат. Бирок чоң болгонун себептери эмне? Чоң болгону баштапкы жылдары мөмө аз болот дагы, азык саты көп болот, мөмө саны аз. Ошол эле чоң болот экен. Ошо чоң болот экен. Меники биттасы 500 грамм, биттасы 550 грамм болот экен. Мөмөсү көп эле. Мөмөсү көп, бираса бакын тутаганда мен сасуу шылып ташайм да. Сасуу шылганыңызда сиз путагын алып саласыз, путактар менен кошо мөмөлө турган бүчүрүн алып саласыз да. Ошондо мөмөнү автомат түрдө биринчи сүйрөтүп ошол жерден баштайсыз бутаганда. Жок, сасуу сүйрөп ташайм. Ошо мөмө азайат. Жаман чоң неме болот да, сапсын болот. Бирок шактарда алкындай карамакка чалам да, алкындай фотографлардан да ачыккен катемасы кийинер неме болобу? Бир мөмө дарактан нормасы 100 дана болсо, 50 дана, 70 дана болсо мөмө чоңураак болот көлөмү. Эгер 100 дана болсо мөмөсү кичинерээк боло берет. Бул мына жерде ар бир адамга ар кандай акча менен же тамак аш менен бөлүшсөң деле бир чоң дарызды деме болсо тилик тиет, мына жерде 5 адам өлүп койсо көбүрөөктөн тийип болот да, 4 өлүп койсоң көбүрөөк адам жейт, көбүрөөк жейт ошол адамчы. Тип ошондой эле нерсе түшүндүрөсүң болот. Жералин дагы ошол спор түрүндө эмес, бирок спорго жакын өтө көп тарабы мөмөсү пайда боло берет. Булардын мисалы спор түрүндөгүлөрдү М9 деген подбойлор да келет, алар уласа болбойт да. Бул уласаңыздар боло берет. Бул бир аз кубаттуураак өсөт. Өтө кубаттуу эмес, орточо кубаттуу өскөн сотто берет дарагычы. Мөмөсү коюу кызыл, скарлет спорго окшош өтөдөгү. Сентябрдын этектеринде бышат эле. Мөмөсү бир аз жоонураак. Аттын жагына окшоп шийиш эмес, мындай жоонураак болгон үчүн фермага окшогон химикаттар чачып, буну бир аз фибрасын чыгарып, ичке узунураак кылышат экен да, четиркүдө. Ошол негизинде товар лимитин дагы да жакшырткан эмеси бар. Өзүнүн табиаты толугураак Суперчиф. Бул дагы Red Chief'тин бир баласы. Мутанты Red Chief сортунан чыгарылган сорт. Бир мен курган алмалар ушундай сорттар. Сөйлөсөң болот. Бул деле Red Chief көбүк окшош эле. Анча бир айырмасы жок, ушундай нерселер бар. О, үстүдө турат жана айтып аткан. Үстүдө өкөн айырмасын көрсөткүм келди бул жерде эле. Ошол
сиз айтып аткан торгоп кеткен ошо өзүнүн эбеде аты бар. Эбеде пластопод орусчасы не дейт? Ржавленность деп жазып көрө турган болсоңуздар чыгат интернетке. Бул Golden Delicious көбүрөөк көрүнөт, а Golden Rangers бул нерсе андан азыраак көрүнөт. Генетикасынан бул чыдамдуураак келет. Түшүнөсүңүз? Fuji сорттары айттык, Японияда Кытайда өндүрүлгөн алманын 40 миллион тонна өндүрөт атабыз, орточа. Ошонун 70% ошол сорттордон куралган. Aslında Xitay 70% жарымдан көп ушул сорттордун түрлөрү бар, башка түрлөрү. Мисалы, жөнөкөй Fuji экен, мындай түстөрүн көрүп атасыздар, өтө жакшы кызарып атат. Бул дагы күн көргөн жерлер да. Күн көргөн жерлери көбүк ойдон калып келет. Бираз күн көргөн жери кызарып, калган жери калып келет да. Алманын жакшы кызарышына таасир эткен шарттар эмнелер? Таасир эткен шарттар эмнелер? Күн, ай, айдын толуусу, калий. Айдын кандай таасир бар? Ай толгондо ошол ай толгон убакытта ошол кызарышына чоң себеп болот деп илимий изилдөөлөрдө айтылган экен мектепте. Кәрчикени балки ай толгон маалда эгиш керек деп. Нече ушу Fuji'ге көп басым жасаган дейм. Сорт жакшы өзгөчөлүктөр бар. Шириндей. Культурага да жашада, кээ баягы даамына көрөк маани берет, кээ түсүнө көрөк маани берет. Биз түсүнө көрөк маани берип атабыз да. Ошон үчүн кою кочкул кызылды баягы Южка алмаз деген бар да, Black Diamond деген сорттор. Кара алмаларды сурай беришет да, мындай экпесе эле кочкул кызылды жактырабыз өзүбүз, кыргыз эли. Аслында ал нерсе эмес да, негизгиси siz öldürgen tavарды кайсыл жерге сатасыз, алар мени каалайт, ошол маанилүү. Конечно, өзүңүзгө жегилген кааларыңыз деген болсоңуз болот. Беш оңуштуктан. Жарыкат эмен кызарууга таасир эткен факторлор сурап эле. Күндүн жарыгы дедиңиздер, биринчи шарт ошо туура. Экинчиси, бирок мейлүүн салкын болгондо да ошондо да нема болот экен. шарт деп коюшат го. Салкында, раса кызарат. Шарттын таасири бар. Салкында жакшы кызарат, Калий. Жамгырдан кийин күн суыганда кызарып келет го. Туура. Калий элементи макроэлементтерден. Бирок негизги факторлордон, климаттык факторлордон айта турган болсок, күндүн жарыгы, жарымын түзө турган болсо, жарымын түнгү жана күндүзгү температуранын айырмасы түзөт да. Алма жакшы кызарыш үчүн түнү суук болуш керек. Күндүзү ысык болуш керек да. Мисалы түнү +15 градус, күндүзү +30 болуш керек. Разницасы чоң болуш керек да, көбүнчө. Эгерде түнү +20, күндүзү +25 болсо, экөөнүн ортосунда 5 градус, өкөтөң орточо эле болсо, андай жерде жакшы кызарбайт. Андай жерде туп кою кочкул кызыл мөмө алынбайт. Ноокатта жакшы түстүү алмалыштын себептерин билесиз дагы. Сиздерде сентябрдан баштап суук түшөт дагы, түнү суук болуп аткан кейін күндүзү как положено күн ысый берет. Алма сонун кызарат да, ошон үчүнчү. Ушул нерсе алайда деле көрүлөт, өзгөнүн тоолоруна деле көрүнөт, ушул нерсечи. Анан баягы кызартыш үчүн бизде утилизаторлор менен раса суудан чечип алыпты да. Тез кызарып кетти. Ооба. Кийинчилер болду. Андай жинти кандай болду? Жинти билбейм, мен ондай кылбадым, мен сентябрда алма сатып дагы бар. Билбей калдым, өзүнүкү. Мен чачып көрдүм ошол нерсени. Жыйынтык жакшы. Болот экен. Ооба. Негизи салкындатыппы? Ооба. Шамда чачыш керек. Кечинде чачтым. Кечиндеси пульзаторун жөнөкөй эле сууну чачып кечиндеси. шак деп атат го буяк. Шак. Кыскасы абадагы ыңгайлыктар бар. Болуш керек да, салкын болуш керек. Бул суу салкындыкты да жаратып берет, жана суукту да жаратып берет да. Өкөн тең ыңгайлыкту да жаратып берет. Натыйжада алмалар да жакшы болот. Бул сиздерге анча деле кереги жок, жалпы айткандачы. Бул араман жакта алма өстүрүп калгандарга керектүү, ысыра кара суу жактарда. Бизде колдондук, көп колдондук. Ноокат калгандары дегенде ошондой нерселер кылып атышты да. Мен bir случай oldu. Almam da kızarıp böyle kogorip turup aldı. Ondan düşe başladı. Gel aktarır gelip. Onda bir Anan çarp terdim daha boşu terip dururlar. Yerge köylü tizdik. Bunu görsen hiç kim yaşkalayam, hiç kim çoğan barınmaydı. Kalkma kıl almadı. Onun 3-4 günden yine kıpkızıl olup kaldı yerge. Yerge boy kalmadı. Bir Alman terbiyete koydum. Bu Almanya'da kızartan yok.
Göz negizde bayakında olupçu. Yok gün tiyse yok mu da? Ak göz menen gün tiyse alimde çargap gelbesin dep bunday tosip koydum. Almanasını edim bunday eks Almalar arasında tizdiniz mi? Taraftar arasında. daraktın mına jagına teskinde. Hani gün çıkkanlarında bir yağından kılık açık şak üstünde gelen koydu edim. Onun manısında havanın molekulası, ısı havanın molekulası jеңил болот. Muzda havanın molekulası ağır болот. Баняга душка киргенде же чай кайнатканда тефлонда ууланган эме жеңил нерсе өйдө көтөрүлөт дайыма. Баняда дем алып отура койсоң дем алып каласың, салкында жерге отурсаңчы көтөрүлсөң уже дем албай каласың мисалчы. Чайникте деле каталогдор учакка жеңил, жердин такып үчүн жеңил өтүп, арасынан учуп кетет да, ошо буларчы, ууланган суунун молекуласы. Сиздин жерге койгонуңуз жерге дагы жакыныраак болот, жер дагы салкыныраак, муздабыраак да. Ошонун дагы таасири бар. Ошонун дагы таасири бар. Жаман сонун кызар. Маленисте алманын үстүндө алмалар мындай кызар бар. Баягы мына көчө алмадан берип, бул алма жерде көмөрдөн алмай эле экспериментке эле жай көрдүм эле 4 жаш. Ошондо бирок алмандан суюлсаңыз, ава толук кыймылаттан үстүнө да кызарат эле. Yok işte deli olmaydı. Düşünmeye kaldım. Bıtır sorumuz zaten de. Güzel oldu. Bıyıl saklandara bitmedi. Allah'ın kaçı da olsa gerek. Furcin danıgan Bıtırsa kızar oldu. Bir kızar oldu. Şimdi ona şirin oldu. Özüm bizden sol Sedesi Tarım diye firma varmış. Kötü yine çıkaran alma özde öğrendirip. Abi sortlar dedi de yüzde geçiş fark oldu. Aktiyatı cımalarında basa o şol mezgilde pişerken. Bir yaşıkın her bölüge bergen 4-5 yaş. Bir tane de var. Öte şirin son olma. Dağım öte şirin olma. Karşısında kalan olma. Soçni olma. Жақсы алмада муза сақталған қанша қой айттық алма мысалы гөлде ешікте сақталған алма мысалы ертең шығарады июлда шығарады алар болса қанша сақталмайды да мына түз логикамен үстіне иштейт орта мезгилде чыккандар орточо кийин оозалып койдум эле бир көбү калды акыркы октябрь ноябрда чыккан пинк леди розовый же болсо мына фужинин сорттору бул 9 ай 1 жылга чейин чыдаса болот да чыдай алат geç pişkan için bu güldöğünden başlayıp kançada olur. Güldöğünden başlayıp 6 aydan geçer. April'de güldöğün olsa 6 aydan akşam, ayarım 15'ine pişer. Uzak minutta pişkan için uzak minut fotostres жасайтан ал жерден азыктарды берip құрғақ саты көп болып мөмөн içindeki құрғата тұрған болса, күйгізіле тұрған болса, же қақ жасай тұрған болса, алардан көбірек қақ шығады, көбірек құрғақ болып, сахар көбірек болып, анан клеткалар тығыз бекен жайлашқан үшін кирпичтей, үйдің заборы кирпичтей пыш болған үшін ұзаққа сақталады да. Мысалы, азыр сақталуында аралаштырып кетіп еді, егер сіз суны көбірек беріп қойсаңыз дараққа жайында. Дараңыз өсе береді. Азотты көп беріп қойсаңыз да дарақ өсе береді, клетка пайда болады, клетка көп пайда болған үшін клеткалардың арасы пустойрақ болып қалады. Чоң болып кетеді, клеткалар аралары боштықтары бош болып қалады, баяғы шығарда чоңайған балдардай болып нәзік болып қалады да. Айылда чоңайған бала ишік болады, шулап тың болады ғой, мындай ишке анча жерсе тың болады. Ал ошондай же теплицада өскен өсімдік менен сырттагы күнгө какталган өсүмдүктөр болот да, айырмасы. Жанагы натыйжада клетка канчалык бекен болсо, канчалык бышкан, ал үчүн күнгө көбүрөөк күн жеш керек да, ак өзөк болбош керек. Ички узарып көп өсүп кетпеш керек. Өстүрүп турган факторлор азот, ашыкча суу. Анан көп кесүү дагы ошолорго кирип кетет. Көп кессең көп бутактанат, көп бутактануу дагы натыйжада жакшы нерсе эмес. Натыйжасы жакшы эмес. Бул жерде фужинин жаңы чыккан сорттору, фужинин Aztec дегенде эң жакшы кызарган сортту ушул фужилердин ичинен азыркы моментте. Анан Fuji Kiku деген дагы бар. Fuji Kiku эң узакка сакталган. Өкө тең узак сакталат, өкө тең жакшы кызарат. Бирок айырмалап караганда бул кызаруу жагынан таанылган сорт. Belki Kiku degeni çıdam kaynıyor çağırında olsakta çıldırırsan Kiku. Buna jerdeki Fuji Kiku'nu bir alsam, ben Türkiye'de bir YouTube'da videom da var, özüm Yedirbek Şamart'ın kanalına götürseniz var. Al jerde 2 yıldır Fuji almasını gördüm ben. 2021 barıp gördüm, ошо 20-жылы эгилгенде ушундайда мен 100 мезгилинде алып калдым. Эркек кишилер, аял кишилер баягы бутактарын жиптерге зындарга байлап кетип атат колдорунчу. 10 аял чоң гектар жерде. 10 эркек болсо бутап кетип атат аркасынан дагы. Форма берип, тарбиялап кеч күздөн эле башташат. Себеби жер өтө чоң да, 50-60-80 гектарга чейин бир эле адам бар аякчы. Бир айылды бир эле адам бак болуп болгондой, ошондой объемдо иштеп калганы бар уже.
Ошол жерде 2 жылдык алмада ар биринен 2 килограмм нөмө көрдүм да. 1,5 жыл мурда тигилген, экинчи жылы көзүмдө ошо 2 килограмм нөмө бар ар биринде. Жөнү дегендечи. Осы 3 килограмм чейин нөмө бар эле. Жылдыр осундай. Гренни Смит алмастагы жашыл түстөгү алма. Даам жагынан, даам шкаласын азыртып калсам, мен группа ачканбыз, группа таштап аракет кылайын. Бул сорттордун даам шкаласы бар, азыр эсимде жок бардыгы. Даамдуулук жагынан көбүрөөк ширин болгон сорттор, анан кычкыл болгон сорттор, орточо сорттор деп мындай сорттор белгиленген сүрөттөр бар. Ошол жерде бул жерлер, конечно, шириндери кирип кетет. Бул немесин точно билбей калдым азыр. Бул где-то октябрь айында бышатта, биздин климаттарда жашыл түсү мындай өзүнүн табигый түсү жапжашыл мындай алып туптулук жөн. Муну Европа өлкөлөрүндө салкын болгон үчүн, алардын климаты булуттуу болгон үчүн ал жакта табигый сонун чыгат экен да. Бизге окшогон ысыраак, жайып болгон климаттарда деңиз жок биздин тегибизде. Аларда тегерегенде деңиз бар, абасы да влажный, анын климаты жумшак да. Ал жактарда сонун түстөрдө качествосы сонун болгон өндүрүлөт, кымбат бага сатылат. Бизде неме кылсак деле, аракет кылсак деле бизде андай кылыш үчүн көбүрөөк расход коротобуз. Эмне кылсак болот? Үстүнө тор тартабыз. Кара жана ак түстөгү торлор бар, асана кара жана ак колдонуп, кара түстөгүлөрдү сары жана жашыл түстөгү алмалар колдонушат. Себеби күндүн нурун көбүрөөк кармап, көлөкөрөөк кылып берет. Кара түстөгү тор тандалышат. Ак түстөгүлөрдү кызыл түстөгү алмаларга көбүрөөк колдонот. Себеби кара менен жаап койсоң, жакшы да кызара алат да. Бул тордун эки негизги максаты бар. Максаттар көп. Эки основной максаттын бирөөсү мөндүрдөн коргош керек. Жаз жай мезгилдеринде бизде деле мөндүр жайт. Мөндүрлөрдөн коргой турган болсок, экинчиси негизги нерсе бул экинчиси эмне? Күндүн нурунан коргойт да. Мындай немени бар, күндүн күйүүдөн, ажоктон. Нөмөнүн күн түйөсү сагайтып, чириген окшогон бир жагымсыз абал болуп кетип калат. Экинчи негизги эмеси күндүн күйүп кетүүдөн сактайт. Бул дагы бир физиологиялык, бул оору сыянка эмес, бул ошо климаттын күн радиациясы. Физиологиялык бузулуулар келип калат да, бул дагычы. Жалпысынан ошондой. Анан каолин деген таш бар. Каолин бизде деле мына таш көмүр жакта чыгат экен, ошо жактан айтып алып өткөндө. Кандай билбейм, акиташ бар го, үйлөрдө актайдылар булондордо. Ал ошондой бир таш да, табияттан чыккан, ак түстү берип турган. Аны сууга чылап туруп, жалбырагына чачырап бергенде жаныбарларда да болот бул нерсе. Эгер ысык жерде жашасаңыз, жалбырагына бир нерсе чачып бере турган болсоңуз, күндүн жарыгын ал чагылтып берет дагы, азыраак күйөт, же күйбөй калат, сонун ажок болбой калат. Же жаныбардын ичи ак маңыз чыгат, карайып кетпейт, ысыкты кичине салкындатып берет да. Максат ошол. Күндүн жарыгы ак түстө чагылат, кара түстө сорулат, кара түстө жүрөчү. Ошон үчүн жайын адамдар ак түс кийинип, салкыныраак жүрөйүн депчи. Ысыкта кара кийине турган болсок, бизге андан бетер ысыйт да. Кара пленкалар мисалы, мунчанда айтып өтөлү. Мотошоттор менен күрөшүп атканда, алардын күрөш жолдорунун бирөөсү бул мунчирование деп коет орусча. Мунча деген сөз топурактын бетин кандайдыр бир же органикалык, же химиялык бир зат менен жабуу да, мотошотторду чыгарып алат. Мисалы, пленка бул химиялык мунча. Самандарда эме бул органикалык мунча келип кетет да. Экөөндө тең моточоп чыкпайт, топурак батыраак жылыйт. Мисалы, өзгөчө кара пленкалар менен жашылча өндүрө турган болсоңуздар, дагы топурак эртерээк ысыйт да. Өзүнө жылуу сору болгон үчүн, өзүнө камап калган үчүн. Ак түс бир аз чагылып берет. Айырмасынан кичине ысытачы. Ишенdim tasvira пайда болуп калды. Мисалы, алмалардын түбү чөп басып кетет го, ада суу эмес. Ошо кара пленка менен жаап койсо болобу? Болот. Мындай тизилүү алма рядта. Болот. Алма катарыбыз, мисалы, алма катарыбыз мына жерде болсо, алма катарлар боло турган болсо, чөп жүдөтүп берет да сөзү. Бул жагын өзүнчө кылып койсо болот. Ортолоруна кагаздар жабыштыра турган нерселерди степлер менен деле чактап койсо болот мына жерлеринчи бири-бирине. Ошондо түптөрү деле кичине ашып калып кетет. Бул не только кара пленка, жанагындай цементтин кабын элестетиңиздер, цементтин кабы. Ошондой кара түстөлөр бар. Анын пленканын айырмасы сууну ар жактан өтүп берет, жамгыр жаса сууда ичет адамдар, и аччан суу дөйдөбүрөөк буулана да болот да. Кара пленкада нерсе жок, аба кетип турат. Коробкалар эми боло берет экен мыначы да. Коробка?
Karton kagaz. Çöp çağrısı oldu eкен да. Afrikalarda samanlar көп болот. Кыракылар мен эме кара сүлөккө алдым, Бишкектен алдым, туруп кылбай калдым. Башка колум бошой калды. Onu teşkil ortaya yoktu. Нене? Тешиги жок, чөйсүн. Eşiğin altında tuğan taraf. Ошо аз эле калды, дажонго. O biz arıqdan sonramız da biz гербицид эстетебиз да. Ол азыктан мурунда биз арыктан сугарган нерседе бизде түйшүк көп болот. Sen kapelmeyde varlık mesela su menен кеткени үчүн аларга бул муншуровка ыңгайлуу да. Бизге гербицид 2 сезонда 3 айдан кармалат да. Гербицидди вообще жолотпогон да. Гербицид мындай нерсе да бул натыйжада келгенде жерибиз аз болсо да улуп атабыз да. Жылына 1 миллиграмм болсо да топтоп ал жерде бир чөбөлбөй атат да. Мындай чын-чынына келип ушундай. Бирок айна жок колдонуп атабыз. Пайдалуу микроорганизмдерди өлтүрүп коёбуз, куркумускаларды өлтүрүп табиаттын эмесин бузуп коёбуз. Ушул жагынан жаман. Химикатты чыныгы адис эң акыркы сунуштайт. Химикатты чачтырып, ва жөнөкөй адис, же мындай адис эмес адам биринчи мынадарын чачтырып эле эң оңой жолдон качат да. Анан баягы ошол эле неме аплике. Апликени дарактын түбүнө, дарактында чөп чыкпас үчүн жука мындай болбойт. Болот, жука эмес, жука калыңдыгы бир 7-8 сантиметр, 10 сантиметр болсо. Бизге жука деген ошол да. Мындай болот эмес бирок. Чөп чыкпайт же чыкса да азыраак чыгат. Баягы күчү жоораак жайында чөп оруп туруп, чөгөлө болуп коесуздарга же таштап коесуздар. Ошол түбүнөн чөп деле чыкпайт. Чыкса чырмак окшогон же анча-мынча чөп чыгат. Алар да саргайып күчү жок болуп кетет, күн көрбөгөнчүнчө. Күчү жок болот, баягы нерсени көп сиздерге мешайт этпей калат да. Ошон үчүн баягы шалы пайлардан деле күзүндө өзгөн жакта мисалы бекерли болчу да азыр эле малдарга бере баштаптыр, бул персикалаштар. Баткен жакта уже мисалы крестеп кече көрдүк да баткен барган. Крестеп как болот, мал берет. А так ошол шалынын деле жаныбарларын колдонсо болот да. Бизде максат эмне? Максат күнгө көргөзбөй, чөптөрдүн уруктардан анча уйналбайт, күн көрбөсөчү көпчүлүк өнбөйт. Өнсө дагы жакшы фотосинтез болгон үчүн аларда күчтөнүп албайт, абазык болуп калып, назигирээк болуп калат да. Калдың отун болуп, калыңдашып кетпейт. Оргондо чөкүртөк булап тургандай калыңдык келбейт да. Анан техникалар өнүгүп атат. Сөзүн көрүп койдум. Акыркы жылдары катар абалттарын иштей турган техникалар бар. Мисалы, мына дарактардын арасы болсо, техника келет дагы, конечно, мунун калыңдыгы даракты жыгытпай тургандай бир 4-5 жылдык дарак болуш керек. Жол дегенде 3-4 жылдык жоолук адамдын билегинчелик бир жоолук болсо жок дегенде. Араларын, топурактарын жумшартып, культивация кылып, оточолду өлтүрүп кетет. Ушул өзү табиятка эң туура келген нерсе да. Биз мотоблок менен айдап койтабыз. Мотоблок менен дагы жакшы. Түбүнө кичине жакындаганда опасность болуп турат да. Азыр техника жакындасам алып кетип кой. Ооба, түбүнө кесип албалы 4 жыл, 5 жыл дарактарды эле кесип коёт да, мотоблоктарчы. Ошон үчүн мини тракторлор менен ушундай аркасында топуракты катар аралыктарын иштей турган техникалар келип калса, райондо болбосо, ошол жердеги бактарга жетет эле 100 гектарларгачы. Ошол нерсе акыркы менен алар келип калат, эми эле чыгып, эми эле өнүгүп келе атат да. Ошолор келсе, гербицидтерди азыраак колдонуп калса, баарыбыздыкы ошол эле. Гербицид оточоптторго каршы дагы чачабыз, анча-мынчабыз оробуз, ушул жол менен кетип атат да. Основнойчу бактар заманбап болгондо деле көбүнчө ушундай. Анан Өзбекстан 300 гектар бак барды, ал жерде трактордун артынан мындай бир нерсе жасап коюптур. 4 буштуктай бир нерсе. Бунун ичин карап турган болсок, 2 дана бычак бар да, мындай. Экөө кат ойлонгондо чөптөрдү кесип кетет экен, чачы кысылып кеткенде машинка. Кандай десем? Роторный. Трактор болсо, мындай бир нерсе, жалпаңдай нерсе да, бир каршы нерсе, ошол түрүндө чоң нерсе айланып турат. Катар абалттарын өрүп бактарды ортосу 4 метрге 2 метр экен, 4 метрин, ошол 3 метрин жок болуп кетет экен да. А Түркияда мен көрдүм, баягы фреза бар, аркасына трактор чоң эле трактордун артында фрезаны жерди майдалаш үчүн эмес, жерде кичине көтөргөндө вазылдап айдап кетет. Ал чөптөрдү мындай өсүп өскөндө бир 20 күндө бир муртурат окшойт. Чөптөрдү майдалап, үстүн кесип, эме кылбайт. Контролдо турат экен да, оточопторчу. Чылдыра берсең болот. Чылдыра бер. Сорттор туруптур. Бул жерде сорттордун баягы ушул мезгили боюнча кичине шкала бар. Мына үстүдөгү июль айы, сентябрь деген август айы, сентябрь, октябрь, ноябрь айлары. Буюрса китеп иштеп жазып калсак, булар баары кыргызча которуп, керек болсо өзүнүн өлкөдө сынап туруп, анан кийин жазабыз, таап коет. Пока
информация алып тура берели азыр. Бул жерде ошо кышы мезгилдери, мисалы үстүдөгү соттор эрте бышкандар, ошондолор орто мезгилде август айы, сентябрь, октябрь, эң акыркысы ноябрь айы. Мына жерде пик деген сот, мисалы ноябрдын 1-2 жумасына бышат болот. Бир айда 4 жума болсо, 4 апта болсо, Грэнни Смит адам мурда эле ноябрдын башы, октябрдын этеги, мында ошо кышы мезгили, стретч тарап көрсөңүздөр болот, өзүңүздөр скалинс болгон көрсөң болот. Сентябрдын 1-2 жумасына берип атат. Bizde ошо орточо сентябрь 15-леринде жыйналганда бышып жыйналып атат да. Анан эмне мына азыр Турциянын несі боюнча да? Бирок Түркияда деле алып өскөн жерлер жалпысынан деңизден келип 1000 метр тегерегинде болгон жерлер да. Мындай жапыз, баягы банан өскөн, өтө тепкиси көп курулган Анталия окшогон жерлерде анча өспөйт. Албанча эң көп Караман, деген областтар бар мына Коньяның. Алардын деңизден келип биздикинде 800, 1000, 1200 метр кышында какой-то качай, жай ысык болот, Оштой, Носкала, Турциянын немеси бизге түшүп атат да, Кыргызстан эмесин. климаты түшүп атат ошол жерлердечи. Ошого салыштырсак туура келет бул жерлердечи. Алманын тамырлары, подвойлору астан мындай жүрөт. Алманын 3 дана негизги тамыр бар. 4-төн кошпосо болот, 4-үнчүсү мажорго кирбейт, бирок алмада өзү өтө көп подвой бар. Бирок эң популярныйлары азыр М9 деген тамыр. Карлик. Анан ММ106 деген экинчи номердеги. Үчүнчүсү ММ111 үчөтөңдүү бар. Кыскасы 2 дана М, алда 1 лем. Эгер 1 лем болсо бул карлик, 2 М болсо бул карлик деп койсоңуздар болот. Сиздер оңой түшүнүш үчүн. Негизи андай эмес. Бул 1 мы деген, 2 мы деген башка нерсени түшүнүлөт. Merton Mailing жана Mailing деп бул Англиядагы институттардын аты. Анан Эмла деген бар, East Mailing изилдөө борбору деп, изилдөө борборунун аттарынан өздөрүнүн немелерин койгон. Кыскача айтканда бул подвойго алманын 10.000 соту бар болуп атабыз, 6.000 соту бар болуп атабыз. Эми биз тааныган алмалар бир 20-30 сот болсо керек. Ошо 20 соттун 30 сотун уласаңыздар, баардыгы эмне болот? Баардыгы карлик болуп калат да. Карлик алма, карлик көчөт дейбиз. Эгер карлик деген кантип билесиздер? Подвоюнан билесиздер да. Эгер тамыры М9 болуп аткан болсо, буну биз карлик бир көчөт, карлик бир алма дей алабыз. Ал эми мына өлкөдө улана турган болсо, бул колу карлик болуп калат. Бойлору ошо жаша орто бойлуу болуп калат да. Булар дагы жапызыраак. Мындан да жапыздар бар. 1,5-2 метр болгон М27 деген бар. Адамдын бою менен тең болот бойлору. Ошого уланса, М27 уланса алмаңыздар. Ошо эле старкиңиз, ошо эле болдериңиз ошо уланса, бойлору адам бою менен тең болот. Андан чоңойсо болот. Неге анда колдонбойбуз? Себеби ал супер карлик болгон үчүн үйлөргө аз объемдорго нерсе. Кичинекей экен го, тери чоң экен, мынтуганда темиресиң, ошону жеп берди анан. Неге М9 көп колдонтабыз, мыналарды көп колдонтабыз? Ал түшүнүү азыраак болот да. Бизге жыйынтык акча бар. Жыйынтык айланып келтирилет, чыгаша менен керешен санап туруп, таза пайданы санаганда мунуларда дагы көбүрөөк калып атат. Ооруларга, зыянкечтерге булар дагы чыдамдуураак болуп атат, чыгып берсең болот. Алмада деги эле жалпы дүйнө тарактарында тамырлар подвой деген эмне? Артка жылып турат, аркада сүрөт бар. Мына жерде бир дарак боло турган болсо, тамыр бөлүгүн контролдон подвой деп коебуз. Кыргызча кыйып асты. Кыйып асты, тамыр бөлүгү, үстү жагы привой деп коебуз. Орусча кыргызчасы болсо кыйып үстү, сорт жагы үстү жагы болот таракты. Асты жагы подвой болот. Неге биз улайбыз? Улаш себебибиз топурактагы жагымсыз шарттарга ал тамырлар чыдамдуураак болгон үчүн улайбыз. Өзүнүн тамырын биле салат, бирок чыдамсызыраак болуп калат да. Топуракта эмне жагымсыз шарт болушу мүмкүн? Топурагыбыз туздуураак болушу мүмкүн. Топурагыбызда суу көбүрөөк болушу мүмкүн. Башка эмне болушу мүмкүн? Кээ бир зыянкечтер болушу мүмкүн, тамырды жеп боло турган. Өзүнүн тамырын жеп болот, бирок мына тамыр болсо, ал тамырды жей албайт ал зыянкеч. Ушундай курттар бар. Кээ бир оорулар, тамыр чирик оорулары, тамыр чирик ооруларына чыдамдуу подвойлор бар. Мисалы ММ106 подвою фитофтора деген тамыр чиригине чыдамсыз, бирок мынөккө чыдамдуураак. Эгер менин жеримде суу көп болуп, топурагым оор топурак болсо, мен мындан экпейм. Же эксем, подвойлуу болгонсом, атайын балык сырт кылып, башкача бир ыкмамен эккенге аракет кылам. Топуракты борпондош үчүн кум төктүрөм, может, 1-2 КАМАЗ. Ошондой бир ыкмалар бар кирем. Ошондой берсем болот. Негизинен жалпысынан эки түрлүү, генеративдик жана вегетативдик болуп экиге бөлүнөт. Генеративдикке уруктан чыккан уругун өндүрүп туруп, уругунан чыгарсаңар, бул генеративдик болот. Булар дарактары чоң болот, сабаты.
Аралығын ал салыстырмастарға сіздердікі барлығы, основной барлығы 90-95% генеративдік подойда шыққан алмалар. Ошон үчүн булар түшүүгө да кечикирет. 5 жылда, 4 жылда бирден экиден мөмө байлайт. Бул черно-белый телевизорго салыштырсаңыз болот. Азыркы карлик, полукарликтерде светный телевизорлор бар. Супер карликтерде пультовый, плоской, блок басыла турган ушундай модасы бар. Илимдин негизи менен айчалуулар ушундай өнүгүп кетип атат. Ошон үчүн дагы бир черно-белый телевизор эч ким колдонбосо керек. Значит, биз дагы булар жаман деген түшүнүк болбош керек да. Жаман болсо колдонбош керек, конечно. Бирок жалпысынан булардын пайдалуулугу, жакшы жактары көбүрөөк болгон үчүн биз сунуштайбыз бир айтыс катары. Сиздер себеби ошо өндүрүп аткан адам көбүрөөк келиши табыш үчүн, өндүрүп аткан адам азыраак чыгаша кетиш үчүн, өндүрүп аткан адам дагы рахатыраак жашаш үчүн да. Чыгылсам болот. Бирок бизде MM6-ны көбүрөөк сунуштайт да Кыргызстанда. MM106 көп, 111 менен эми келип баштады. M26 деген да подбой бар. Мына M9 менен M106 өкөр ортосунда. Бул дарактын чоңдугу бар. Мына уруктан чыкса ушундай чоң болот алмачы. Алда уругунан чыккан бир алдыга бир сорт булап койсоңуз чоң ушундай болот. Ал эми 106 ошон почти жарымынчалык болот да. M111 ага жакын, бирок конечно андан кичинекей. Анан M9 135%, 35-40% чейин анан бою болот M9дун. Жөнөкөй уруктан чыккан алмалар. Бизде Кыргызстанда M9 менен аз келип атат, бирок азыраак себеби элдин экономикалык абалы жана билим деңгээли ага жетпейт азырынча. Буну только шпалерный система менен курасыздар. Мунага зым, стойка тургузуп зымга байлап алсаңыз, бул дарак кийин мөмө киргенде жыгын кылат, көтөрө албайт өзүнүн мөмөсүн. Тамыры өтө кичинекей болот себеби. Тамыры кичинекей болгон үчүн бул 20 кг, 30 кг мөмөнү көтөрө албайт. Ошон үчүн зым тартыш керек. Зым тартканда 1 гектар жерге 500 миң 1 миллион акча кетип калат да, эмнесине жарашачы. Жол эле 500 миң акча кетет азыркы заманда. Андай болгон үчүн ал эми буларга зым тартыштын кереги жок. Тартса да болот, эгер аралыгын жакын кылсаңыздар. Бирок аралыгын алыс кылсаң, турган болсоңуздар, мисалы 4 метрге 2 метр орточо айда турган болсоң, ошол аралык менен бул полукарлик бак тура турган болсоңуздар, анда эч кандай зым тартпайсыздар, тамыры кыйла чоң болгон үчүн ошо 20-30-40 кг мөмөсүн өзү көтөрө алат. Бул 50 кг өзү дарак бутунда тура алат да. Түшүндүрө берсең болот. Бул жерде өзгөчөлүктөрү кайсынсын неге чыдамдуу аралыгы канча болуш керек, аларды мен айтып берем. Түшүндүрө. Суроолор болсочу. Мына жерде дагы аралыктарды берип атат. Эгер мына подвойлар, эми основной подвой, будан башка Будоговский деген Россиян подвойлар бар, суукка чыдамдуу. Эгер суук жерде жашасаңыз чоңолай окшогон. Ал жерде сууктан үшүп кетпеш үчүн мыналар үшүгүп кетиши мүмкүн, эми суукка чыдамсызраак болушу мүмкүн, бирок ошо орустар чыгарган Будоговский деген подвойлор антонукта кээ бир суукка чыдамдуу, кээ бир башкага чыдамдуу, башка деле подвойлор бар. Просто мыналар популярный, булар дагы жакшы болгон үчүн. Андай учурда булар ишке жарабай калган үчүн ошол суукка чыдамдуу подвойлорду колдонсоңуздар болот. Кошумча эскертип кетейин. Мына жерде катар аралыктарды айтып атат. Эгер номерин ортасы M27 кичинекей, M9, M26, 106, анан M9, 111 берет бул жерде, M9да чоң да 111 окшош. Анан уруктан чыккан алма дейт. Аралыктары канча болуш керек деп атат да, күбөтүлгөн стандарт чечти. Эгер кубаттуу ошол сортубуз кубаттуу өскөн же стандарттык сорт болсо, Golden, Fuji, Gabon ошол сорттор болсо, аралары мынанча кыласың мындан. Мисалы M9 болсо 1 метр ашып кетсе 1,5 кыласың дейт, эки көчөттүн ортосун. Ал эми M26 болсо 1,25, 1,5 чейин кылсаң болот дейт. M106да 2-3 метрге чейин, эң алыс 3 метр кылсаң болот дейт. Болсо 2 метр сунуштаптыр. Азыр бирок учурда мен өзүм эле бир багым 1,5 метр, 2 метр эмес, андан да төмөн түштүк. Анын себебин аз түшүнүп берем, эмнеге жакыныраак болгонубузду. Ал бул жакта спорт түрүндөгү ошо Red Chief, Scarlet Sport, Oscar Sport ошол сорттордо дагы жакыныраак болуп атасыздар. Көрдүңүздөрбү? 1,5-дан 2,5 чейин. Менин сортум подвой 106 эле, бирок сортум эле, сорту Superchip бул спорт түрүндөгү сорт болгон үчүн, көп шак бербеген үчүн аралыгын бир аз жакындатсаңыз да болот. 1,5 метр ылдыйга түшө берет. M9да деле 1,5 метрден 1 метрге чейин, акысы бизден 1,5 чейин болот. Эгер сортуңузга да карайт да, жакынбы алыспы. Топурагыңызга карайт. Топурагыңыз күчтүү болсо, күлдүүлүгү күчтүү, топтуусу кара, органикалык азык көп болсо, ал жерде өстүрүүгө кандай болот? Кандай болот ал жерде өстүрүүгө? Кандай дейсиң? Күчтүү болот. Күчтүү болот. Мына органикалык топурагыңыз күчтүү болсо, өстүргөн өсүмдүгүңүз кандай өсөт?
Жакшы өсөт, кубат өсөт, чоң болот. чоң болот. Значит, андай жерде биз аралыгын бир аз алыстатыш керек экен, топурагыбыз күчтүү болсо. Топурагыбыз боп-боз болуп, арык болсочу, анда жакындатыш керек. Себеби ал баары өсө албайт. Өсө албаган үчүн ортодо бөлүп бош эле жер калып кетпесин, жакыныраак боло берсин. Значит, топурактын түзүлүшү дагы таасир этет. Көчөттү алыс кылабызбы, жакын кылабызбы? Бере турган формамыз да чашаобразный, мисалы шабдалларда көп колдонулат да. Аба нымдуулук болгондо шабдалы тез эле козгарын грибоголгондон болуп жаткылат. Ошон үчүн чашаобразный ортосун ачат. Кургак климаттардын астында веретено, лилия формасы келет тараптарга. Кышында суук, жайында кургак ысык болгон жерлерде. Анан жайында нымдуу, сууга жакын океан, деңиз, сусактагыч, нымдуу абасы нымдуу жерлер болсо, ошол жерде көп жетелет тараптарга. Чтобы ортосун ачып, күндүн жарыгын шамалды тийгизип, оор азыраак болсун деп. Сашкенче шаап барасың. Сиздердики чашаобразный, бирок климатга туура келбейт. Жабыпсыңар. Жерде алып кеткенде Чечкенкелегендер эле ушундай кылып. Дарактарда сиздер да билесиздер, мындай бир дарак болсо, бутактары барып мына бутактын сырткы күнгө көргөн жагы карайып кетет. Карайып жарылат, жарылышып, оорлап, зыянкечтелет, отун болуп калат, жарак сабал келет. Дарак барып иммунитет төмөндөп начарлайт да. Сол нерсе ажат болот. Бирок шабдалдарга туура болсо керек, чакырган. Шабдалдарга туура эле. Бирок ошондо дагы солнечный ожог болуп аткан жер болсо, күн жайында ачуу тийген, күчтүү тийген жер болсо, бир аз болсо мына дарактын модифийлеп коюп, ортолоруна бир дана, эки дана бутак калтырып койсо боло берет. Зонтик окшоп, көлөкө болуп турат ошончо. Анын максаты эмне бериш элес? Форма салынып атканда, дагы бир жолу кайталайын, дарактын табиятына, дараңар жаңгакка, черешняга окшоп тике бийик өсүп аткан болсо, пирамида табиятына жаш. Аны чашаобразный кыла албайсыңар, жаңгакты чашаобразныйдан деле өйдө өсө берет. Кокон бир бессең деле кайра өсө берет. Өзүң кыйнайсың да. Анын табиятын эле бир аз өзгөртөсүң. Эгер жайылып өскөн шаар формасына өткөн, бадамга окшогон болсо, мистеге окшогон болсо, аларга кол чатырга окшогон формалар бересиздер мистелерге. Бадамдарга шаар формасын бересиздер. Дал ошондой табиятына жараша дарактын. Экинчиси климатка жараша. Нымдуу болсо ачыгыраак, ортосун ачасыздар. Кургак болсо үстүн жаап, үстүгө көлөкө коесуздар. Зонтик үстүгө коесуздар. Көлөкө болуш керек. Ал менен дагы бутакта сактап туруш керек. Сиздер катаралыктарды айттык. Бир канча подвойлор үстүндө айтат. Толук карлик деп туруп, М9 карлик киргизат. Бул жерге толук карлик М27 киргизат. Мына подвойлордун аттары баарыча Оттава деген Американын подвойлору, Мак деген булдар ошо чиптеп койгон, Норсей Спайбул. Орустарды каерде алды? Россияныкыда алды. Кыскасы мына толук карлик деп, жарым кубаттуу, анан кубаттуу деп коет да. Мына жарым кубаттууга М109 киргизип атат, 111 менен М106 толук карлик киргизип атат. М9 карлик киргизип атат, андан дагы супер карлиги М27. Базардан алганда кантип билебиз Аны биле албайсыздар, аны сертификатында жазат. Аны саткан адамга, ун сатуучу адамга берсең, өндүргөн адам алып келип ташып, кыскартып ортодогу адамдардан көчөт сатып аткан адамдардан сатып берсин. Ошолор туура билип туруп алдап койбосо болду. Кээде атайын эмес, билбей туруп деле адамбыз эми адашып, туура эмесин берип коюшу мүмкүн. Андай үчүн болуп калышыбыз себепкер. Кайсы көчөт сурасаң мына ошо деп карматат да. Айланып келип башка көчөт сурасаң дагы эми ошону дешет. Сол. Сактоо жайлары, табигый сактоочу жайлар